ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਕਹਿਰ। ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਭਾਰੀ ਜਾਮ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਠੱਪ। ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। I want to start by thanking the Supreme Court for its unanimous decision today. It was a very important decision. We're very well crafted, and I think it will go a long way toward bringing our country together, which our country needs. And they worked long, they worked hard, and frankly, they worked very quickly on something that will be spoken about 100 years from now and 200 years from now. Extremely important. Essentially, you cannot take somebody out of a race because an opponent would like to have it that way. And it has nothing to do with the fact that it's the leading candidate, whether it was the leading candidate or a candidate that was well down on the totem pole. You cannot take somebody out of a race. The voters can take the person out of the race very quickly, but a court shouldn't be doing that, and the Supreme Court saw that very well. And I really do believe that will be a unifying factor because while most states were thrilled to have me, there were some that didn't, and they didn't want that for political reasons. They didn't want that because of poll numbers, because the poll numbers are very good. We're beating President Biden in almost every poll. New York Times came out yesterday with a very big poll for us. So they didn't like that, and you can't do that. You can't do what they tried to do. And hopefully Colorado, as an example, will unify. I know there's tremendous support. They brought our support up very strong in Colorado because people in Colorado thought that was a terrible thing that they did. And while we're on the subject, and another thing that will be coming up very soon will be immunity for a president, and not immunity for me, but for any president. If a president doesn't have full immunity, you really don't have a president because nobody that is serving in that office will have the courage to make, in many cases, what would be the right decision, or it could be the wrong decision. It could be, in some cases, the wrong decision, but they have to make decisions, and they have to make them. ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੈਥੀ ਹੋਚੂਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਲਬਾਨੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੋਚੂਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ 55% ਅਤੇ ਬਫੇਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 45% ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। You know what is necessary. Tell me as the governor to make sure you have the necessary resources. And at a time when others were recklessly calling for defunding the police, I actually increased funding and we delivered results. We worked together to have tailored, targeted, and intentional strategies, all to disrupt and drive down specific areas of crime. And we started with gun violence. And we formed the Interstate Task Force on Illegal Guns to break up sophisticated criminal networks and stem the tide of illegal guns flowing into our streets, breaking up the iron pipeline that was resulting in so many deaths on our streets. First of all, we boosted coordination between our troopers and other agencies, indeed other states. We employed hotspot policing, sending police into the most impacted areas instead of just everywhere, just going where it's most needed. We fought for record funding for the Gun-Involved Elimination Initiative, which supports law enforcement statewide, and all of that worked. And the latest evidence is right here on this table. And I want to call out, and you'll understand why. Great leaders we have in this room. Our new superintendent, Superintendent James, Basil Sagos. You might be wondering why we have the Commissioner of DEC here, and you'll soon be aware. And all the agency law enforcement who are joining us here today. What you see are 2 illegal rifles, an AR-15 and pistol components, counterfeit money, and 3D printers, all seized by Troop G's Special Investigations Unit just this past Friday night. This is an ordinary Friday night, right over in Rensselaer County, just 20 minutes from where we are. And I want to recognize the DEC Force Rangers who first responded to the complaint. They did a thorough investigation and determined that state police needed to be involved. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.6 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਅਤੇ 3.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਡੀ ਬੋਇਨਸਲੋਟ ਨੇ ਤੀਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ $45.3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਉੱਤੇ 124 ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਟਰੋਫਿਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਅਰ ਨੂੰ ਹੈਤੀ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਈ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। And today, I'm here to provide an update on some of our efforts to modernize our military base here in Edmonton. I'm pleased to announce that we will be investing $43.3 million to upgrade the 124 buildings here at the Edmonton base. These buildings will receive modern retrofits that will better serve our military's needs and save money for Canadian taxpayers. We'll be upgrading everything from lighting to heat to energy recovery systems, installing better, more efficient water fixtures, and much more. And these upgrades will help reduce energy costs on the base by 21%, which will save Canadian taxpayers $2 million every year, $2 million that could be better invested in support for our Canadian Armed Forces. They will lower greenhouse gas emissions by over 5,200 tons a year. That's the equivalent of taking nearly 1,000 cars off the road. And this project will sustain more than 125 jobs during the construction phase.
All of this is good news for Edmonton Garrison, as our members will have cleaner, more modern facilities for operating and for training. It's also good news, of course, for the environment. It's going to help save money along the way. Work at the Edmonton Garrison has just recently begun, and we expect to see the first energy savings by next year, and construction will continue through 2026. There are more than a dozen projects like this underway and or completed at bases and wings right across the country, from Comox to Alert to Halifax. And all told, we are investing about $370 million in projects like this since 2015. Modernizing our defence infrastructure is critical to meeting the federal government's goal of a net zero emissions by 2050. And it's also one of the goals laid out in Canada's defence policy, strong, secure and engaged. With today's announcement, not only are we lowering Canada's carbon footprint, but we're also providing our men and women in uniform with more modern, sustainable and efficient facilities. I want to take this opportunity while I have the mic to thank the members of the Canadian Armed Forces, our National Defence Department, Defence Construction Canada and Ameresco for all the effort that they have put into this project. And most of all, I want to thank everyone at the Edmonton Military Base for the incredible work that you do. ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਈਟੋਬੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੈਟਲੈਂਡ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ $2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰੀਆ ਕਾਂਜਿਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। उन्होंने कहा है कि प्रोजैक्ट ओंटारियो ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे वैटलैंड प्रोजैक्टों ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ है जो इस साल प्रोग्राम तो ਸਮੂਹਿਕ तौर ਉੱਤੇ $11 ਮਿਲੀਅਨ तक प्राप्त कर रहे हैं। साडे भाईचारिਆਂ ਦੇ ਲਈ वैटलैंड्स बहुत महत्वपूर्ण है। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। Here to announce that Ontario is investing in another important project. As part of our Wetlands Conservation Partner Program, the Ontario government is providing over $1.5 million for a project led by the City of Brampton to enhance our 4 wetlands projects in Etobicoke Creek. And that would not be possible without the great advocates I have behind me and those in at the announcement here today. But that really shows you that we're ready to get to work. And this project will see not only our partnership with Brampton, but also with the partnership of the Toronto Regional Conservation Authority, who will both manage this great project. They put a lot of work to make this proposal come together. This shows you our investments will help them plant native wetland vegetation. It will help them manage invasive species and improve shoreline habitat for fish, wildlife, including turtles in the wetlands, and some of the Canada geese you hear behind me who want to be loud champions of this announcement. And this will also make sure that we make it easier for people to enjoy and visit this area by building new recreational viewing platforms to ensure that sensitive ecosystem is protected, all while connecting people to nature. The project we are announcing today is just one of many new projects we're supporting this year as part of the Wetlands Conservation Partner Program, with up to $11 million going to wetlands restoration and enhancing projects in this upcoming year. As we work together to protect Ontario's wetlands, building healthier communities while building up our economy. I don't mean to correct the minister coming to Brampton. It's actually a $2.5 million investment happening here in the city of Brampton, which will be make a huge difference in our protection of wetlands across Ontario, including right here, where it will be a total game changer. With this funding, we'll be delivering enhancements for Loafers Lake Park, and up the Etobicoke Creek down to some of the wetlands along Conservation Drive. And I'm very excited that we'll be restoring the shoreline right here at Loafers Lake. Some of the other aspects of the grant will allow the city and TRCA to better manage invasive species like Phragmites. ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਠੱਗ ਲੋਕ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਲੀ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਕੱਲੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੋਲਨੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ
ਤੇ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਏ ਕੁਕੇਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ, ਕੱਲੀ ਸੀ ਘਰ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ $5000 ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ $5000 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਦਿਓਗੇ, ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਵੇ ਕੈਸ਼। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਈਡ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ 20 ਸਾਲ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਤਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਡਰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਓਕੇ ਆਈ ਵਿਲ ਕਾਲ ਯੂ ਬੈਕ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਡਾਇਲ ਵਾਪਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਮਾਸਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਬਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗੀ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਸਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਕਢਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਪਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੀਨੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੋਰੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਦੂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਕੈਮ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਫਰਾਡ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਸਰੀ RCMP 2 ਤੋਂ 3 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਊ ਕਮਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਰੈਫਿਊਜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਾਡਸ ਤੇ ਸਕੈਮਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਚਲੀ ਗੋਲੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਸੁੱਧ ਪਿਆ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਉੱਥੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। We received a call for service in the area of Bergamot Avenue and Rexdale Avenue. Police and paramedics arrived on scene. They located a male victim with what appeared to be gunshot wounds. Life-saving measures were provided, but unfortunately the male victim succumbed to his injuries and he was pronounced deceased at the scene. At this time we're working to notify next of kin, and until we do that we will not be releasing any further information on the victim. Officers will be in the area today canvassing the residences and commercial units for video and witnesses. Anyone who is driving in the area of Bergamot Avenue and Rexdale at the time of the incident who may have a dash cam are requested to contact 416-808-2300. And any witnesses that don't feel comfortable talking to us directly, they can contact 416-808-222 TIPS. As I indicated, it's early on in the investigation.
We are reviewing statements, we're reviewing video evidence, and we will update you once we get more information. ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੰਦੜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਵੀਆ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗੰਦੜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕੌਫੀ ਹੀ ਪੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਗੰਦੜ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ SGPC ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਿੱਖਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ ਲਾਉਣ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ SGPC ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਕਾਲਜਿਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ। ਮੇਨ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ? ਬਾਹਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ SGPC ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ SGPC ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। SGPC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਛਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ SGPC ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨਬੱਧ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਂ। ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਐਮਫੈਸਿਸ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਾਹਰ NRI ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ NRI ਨੇ ਉਹ ਜੁੜਨ
ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।